मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नागं पङ्कजनेत्ररामयं नावास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं पुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपूराधिपो भट्टार्यन्यगमन्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभस्तेजरः सदा कृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्तष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन चरितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजं संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय श्रीधर्ग्रामनिवासने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमस्ते शैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धकर्म प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशपादसेवा प्राक्काकिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभारतेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटारितमोभवं वेदान्ताचार्य शिष्यं वैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणादेवपदं संश्रिये धीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशतकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவசதினோடன்னம் தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பருவலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதிசைதானடினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லை நந்தை சடுகோகன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏய்ந்த பெருங்கேத்தி ராமன் சுமிர்தம் வாய்ந்த மலர் பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீராசடுகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தருக்கும் பெயராத உள்ளம்பனார் வாந்தைகளும் சோலை மதலங்கள் வன்பு வழிமேலான்ற தமிழ் முறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயன்பால் வளர்த்தான் இதத்தாயிராமானுசன் மிக்கவரே நிலையம் நையாமையர் நிலையம் தக்க நிலையம் தடையாக தொப்பியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கொள்கையருகோன் யாழினிசை வேதத்தீயம் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అమ్మ గోదావరిగా చాలా చక్కగా శ్రవణ సుభగంగా చక్కగా చదువుతుంది. చాలా బాగుంది. మన అభ్యాసాలన్నీ కూడా మనం చదవడంలోనే తెలుస్తూ ఉంటాయి అనడానికి ఈ ముందు చదివేటువంటివే మనకి నిదర్శనాలు. చాలా హాయిగా నల్లేరు మీద బండిలాగా అలాగా భావంతో సహా చదువుతున్నట్లుగా మరీ మరీ చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అలాంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధంలో 6వ పదిలో 5వ దశకంలో 5వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. 5, 6 పాసురాలు ఇవాళ చెప్పుకుందాం. 5వ పాసురం ఉజయ్యం వాల్మువత్తు ఏజయ్యై துளைவில்லி மங்களம் கொண்ட பொப்பு இழைகொள் சோதி செந்தாமரை கண் பிரான் இருந்தனை காட்டினேர் மழை பெய்தாலக்கும் கண்ண நீரினடு அன்று தொட்டும் ஐயாந்து இவள் நுழையும் சிந்தையுள் அன்னை மேல் தொழும் அத்திசை விட்டு నోకియే. చాలా చక్కటి సంభాషణాత్మకంగా సాగుతోంది ఇది. ఆ సఖి తల్లికి చెప్తోంది, అమ్మ వద్దు తీసుకువెళ్ళొద్దు అంటే తిరువతులై వెళ్ళి మంగళానికి తీసుకెళ్లారా? ఫోన్లే తీసుకెళ్లారు అనుకుంటే విశేషంగా ఉండే ఉత్సవాల సమయంలో తీసుకుని వెళ్ళారా?
పోనీలే అది కూడా భరిద్దాము అంటే అందమైన తోటలు, ఆ పరిసర వాతావరణం, ఆ ప్రకృతి శోభలు మురిపింప చేస్తూ తీసుకెళ్ళి వెళ్ళారా? పోనీలే అది కూడా భరిద్దాము అంటే భాగవతోత్తములు, ద్రవిడ వేద పారాయణము, వేదఘోష, ఇన్ని ఆనందాలు ఒక్కసారి తలమునకలుగా అయ్యేటప్పటికీ అమ్మా ఎలాగా అమ్మాయిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం అనేటువంటిది మీకు సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయమేనా అని అంటున్నారు. 5వ పాసురం అంజాం పట్టు 175వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. அஞ்சாம் பாட்டு இவள் స్వభావத்தை அறிந்து வைத்து. పోనీ ఈవిడ స్వభావం మీకు తెలియదా అంటే ఎక్కడ పెరుమాళ్ళ గురించి వింటే అక్కడ అతుక్కుపోతుందని మీకు తెలుసు. అంత మృదు హృదయురాలు అని తెలుసు. అమ్మా ప్రతిపదార్థం చెప్పలేదమ్మా. అమ్మా ప్రతిపదార్థం చెప్పలేదమ్మా. ప్రతిపదార్థం ఓకే. కుశయ్యం అంటే మృదు స్వభావం. మృదు స్వభావం చేత శైథిలురాలు. మామూలుగానే శైథిల్యం పొందే స్వభావం ఉంది. ఇంకా అసలే సున్నితమైన మనస్సేమో ఇంకా ఇంకా కరిగిపోతుంది. ఆ మనస్సు అనే వాళ్ముగత్తు సుందరమైన ముఖం. ఆ అందమైనటువంటి వాళ్ళు ఏది చేసినా అందంగానే ఉంటుందని కదా లోకంలో మనకి. వాళ్ళు కోపగించుకున్నా అందంగానే ఉంటుంది, నవ్వినా అందంగానే ఉంటుంది, విసుక్కున్నా అందంగానే ఉంటుంది. ఏ ప్రకటమైనా ఆ అందం ఉండడం వల్ల దానికి నాలుగో పాత్ర పూర్తి అవ్వలేదండి. 4వ పాత్ర వ్యాఖ్యానం పూర్తి అవ్వలేదండి. అవలేదా? అవునా? అవలేదండి. ఓ నిత్య సూర్యుడు అని చెప్పాలి. అవునవును, నోట్ చేయలేదన్నమాట, పొరపాటు జరిగింది. ధర్మారావు గారు నెక్కున్నాను మరి. 7 వ్యాఖ్యానం 4వ పాసురం. ముందుగా 4వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. நெற்கொன்னான் மறைவாணருவாட் தொலை வெள்ளி மங்களம் கண்ட பெண் அர்க்கமொன்றும் அறவுராள் மலிந்தாள் கண்ணீரிவள் அன்னை மேல் கற்கும் கல்வியெல்லாம் கரும் கடல் வண்ணன் கண்ணபிரான் என்றே வர்க்கமொன்று மிளள் புகந்து வந்து உள் మగిజందు కుజయ్యుమే. దీనికి ప్రతిపదార్థం చెప్పుకున్నాం కదా, వ్యాఖ్యానంలో ఉన్నాము. 4వ పాటు 173వ పేజీ అండి. 173వ పేజీ. ఆ ఊరయ్యలు కొంచెం చెప్పుకున్నాం, వ్యాసపదం దాకా కూడా చెప్పేసుకున్నాం. అయినా మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇందులో ఒక విశేషాన్ని నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి అంటే, ఒక విద్యని బాగా గనుక నేర్పిస్తే ఆ విద్యని నేర్చిన అనుభవంతో మిగిలిన వాటిని తేలికగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవచ్చు అన్న విషయం దాకా మనం చెప్పుకున్నాము. மலிந்தாள் கண்ணீரிவள், இவளுடைய பகவத் பிராவண்யம் எனக்கு தெரியாதபடி விஞ்சும். నెక్స్ట్ పేజీ 4 ఆ పేరాదాకా అయింది. அன்னைமே மேற்கத்தேடுகிற உங்களோடு இவள் கருத்தறிந்தேனாக சொல்லுகிற என்னோடு வாசி இல்லை தெரியாமைக்கு. நிஜ சூரிகள் யாத்திரை సంసారిகளுக்கு தெரியலன்றோ నమకు ఇళల్ అళవు తెలియదు. ఇంతదాకా చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. నిత్యసూరుల పద్ధతి సంసారులకి ఎలా తెలియదో ఈ నాయిక పద్ధతి మనకి కూడా అలా తెలియట్లేదు. అంతవరకు చెప్పుకున్నాము. కర్కుమ్మిచ్చాది సొల్లం సొల్లెల్లాం తిరునామమేయాయి. ఈవిడ ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నా నోటిలోంచి వచ్చే ప్రతి పదము పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్యనామమే అవుతుంది. సొల్లుం సొల్లెల్లాం, పలికే ప్రతి మాట కూడా తిరునామమేయాయి. அது தன்னிலும் வடிவழக்கும் ஆசிரித பாரதந்திரத்துக்கும் వాచకమాన తిరునామంగళయ్యే సొల్లానన్నాడు. అందులో ఆ నామాల్లో కూడా శరీరాలు వడివలుగు అంటే మేని సౌందర్యం. ఎందుకని అలా అంటున్నారు? కరువ కడల్ వన్నన్ అని అంటున్నారు కదా. సముద్ర రంగు వంటి రంగు కలిగినటువంటి వాడు అంటున్నారు కదా. అందువల్లేమో అది వడివజగుకు చెప్పారు.
ఆశ్రిత పారతంత్రిత్వం వాచనం అంటే పిరాన్ అనేటువంటిది, ఉపకారకుడు అనేటువంటిది ఆశ్రిత పారతంత్రానికి. అన్ని నామాలు చెప్తోంది కానీ ఈ నామాలు మరీ ఎక్కువ చెప్పేస్తోందమ్మా. కృష్ణనాగిల ఆశ్రిత భవ్యన్ ఎన్నో ప్రసిద్ధమిదే. కృష్ణుడు అంటేనే ఆశ్రిత భవ్యన్ అంటే ఆశ్రితులకి లొంగి ఉండేవాడు. ఏ పదం వల్ల తెలుస్తోందండి అది? పిరాన్ అనేటువంటి ప్రయోగం వల్ల తెలుస్తోంది అన్నమాట. అది పిరాన్ అవ్వడి వழிகை తాజనెన్ తన్నై అనుభవిప్పెత్త ఉపకారకన్. తన యొక్క శరీర సౌందర్యాన్ని ఆశ్రితుల చేత అనుభవింపచేసేటువంటి అంత ఉదారమైనటువంటి గుణము కలిగినటువంటి, అంటే ఆయన శరీర సౌందర్యం నాకు వందేలాగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆశ్రిత భవ్యుడు స్వామి అని అంటోంది అని. என்றே ஒர்க்கம் ஒன்றுமிழல் திருநாமங்களை இடை விடாதே சொல்லா నిన్నాள் ఇళై పొన్నమెండ్రెక్కే ఇరా నిన్నాள். ఆ నామాలు చెప్పేటప్పుడు మధ్యలో ఒక మాట అన్నారు, ఇడై విడాదే, విచ్ఛేదం లేకుండా అలాగ అంటూనే ఉంది. ఏమని అంటూ ఉంది? ఆయన యొక్క దేహ సౌందర్యాన్ని చెప్పేటువంటిది కరుగడల్ వண்ணన్, కరుగడల్ వண்ணన్, కన్నన్ కన్నన్ కరుగడల్ వண்ணన్, అలా ఆగకుండా అంటూనే ఉందిట. విరహ దౌర్బల్యத்தாலே திருநாமம் முட்ட சொல்ல மாட்டான் ఎన్నెక్కచ్చైదే వరుత్తమరచ్ చొల్లాన్ ఎన్నాళ్ళ. అరే కానీ విరహ వేదనతోటి మొత్తం చెప్పలేదు అని అనుకున్నాం మనం. శక్తి చాలదేమో అనుకున్నాం. అబ్బే ఆ అలసట కూడా లేకుండా అన్నావిడ అన్నట్లే ఉంటుంది ఆ నామాలన్నిటినీ కూడా. అంటే ఇక్కడ வருத்தம் அறச் சொல்லான் తిరునామంతాన్ తరిపై కొడుతూ చొల్లు విక్కం పోలే కాణం. అసలు ఆవిడ బ్రతికి ఉందంటే పేరుని అనడం వల్లే బ్రతికి ఉందేమో, ఆ పేరే ఆవిడ జీవితాన్ని నిలబెడుతోందేమో అనేలాగా. పాడి ఇళై పిలమే వర్కం మిడే. వర్కం అంటే ఇదే బడలిక అనేటువంటి అర్థం చెప్పచ్చు. సిగ్గుపడ్డం అనేటువంటి వర్కం అంటే ఇక్కడ మనం సిగ్గు అనే అర్థాన్ని తీసుకుంటే ఇళై పిండ్రికే ఎండ్రుదల్, ఏమీ సంకోచం లేకుండా, భ్రమ లేకుండా, అనుమానం లేకుండా, ఏమిటి ఇలా చెప్పేస్తున్నాను ఎవరేమనుకుంటారో అన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా ఒక్కమాగిరదు ఒడుక్కమాయ్ తాయిమారు ఒడుక్కమాయ్ తాయిమారు మున్బే ఇప్పటి సొల్లానెన్నేమో ఎన్నం లజ్జై ఎండ్రికే ఎన్నదల్. అయ్యో అమ్మ ముందు ఇలా ఆయన గురించి అస్తమాను అంటూ ఉంటే అమ్మేమనుకుంటుందో అన్న సందేహం కూడా లేని ఇది వచ్చేసింది. ఎందువల్ల ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి భాగవతోత్తములను చూసేటప్పటికి అన్ని మర్చిపోయిందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఉగందు ఉగందు తిరునామ ద్వారా అవన్ సౌందర్య ఆది సౌందర్య శీల ఆదిగళై అనుసంధిత్, సంతోషించి సంతోషించి శిథిలమైపోతుంది అన్నారు. తిరునామానుసంధానం వల్ల సౌందర్య శీల ఆది, శీలము అంటే సౌశల్యం, సౌశల్యం ఇక్కడ పిరాన్న ఉపకారకుడు అనేటువంటి పదంతో చెప్తోంది. ఆది అంటే ఇంకా సౌలభ్యం మొదలైనటువంటి, వాత్సల్యము మొదలైనటువంటివన్నీ ఆది శబ్దం చెప్తున్నారు. మేన్మేళన ప్రీతయ్యాగా నిన్నాళ్ళ, ఇంకా అలా 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 ప్రీతి పెరిగిపోయి శిథిలమైపోవడమే అనమాట. ఉల్మగిలిందు కుజయ్యుమే అంతఃకరణ ప్రీత్యతిశయత్తాలే, అంతఃకరణము మనస్సులో ప్రేమ నిండిపోవడం వల్ల ఆశ్రయమజియా నిర్పం, తానే శిథిలమైపోయేలా అయిపోతోంది. అంటే తలచుకొని 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 తల్లడిల్లిపోతోంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ 4వ పాసురంలో చెప్పారు. ఇందులో అందమైనటువంటి మాట ఏమిటి అంటే, ప్రతి పాసురంలోకి కూడా మనం వెనక నుంచి ఏ అర్థాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే రానే కూడదు. సరే వస్తే వచ్చారు, ఫోన్లే వస్తే వచ్చారు, ఉత్సవాల్లో రానే కూడదు.
పోన్లే వస్తే వచ్చారు, తోటల్లోంచి రానే కూడదు. పోన్లే వస్తే వచ్చారు, భగవద్గుణానుభవం కలిగిన భాగవతోత్తములని సేవింప చేసుకుంటూ రానే కూడదు. ఒకదాన్ని మించి ఒకటి, ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఇలా చేసేసరే ఇంకా మీ అమ్మాయి మీకు దక్కుతుందని ఎలా అనుకుంటున్నారమ్మా అని అంటున్నారు అని. అంటే ఆ ప్రావణ్యం అన్నమాట, ఆ లగ్నమైనటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండడం అనే దాన్ని చాలా అందంగా చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళు వారి పాసురాల్లో. 6వ పాసురం నోక్కుం పక్కమెల్లాం, 5వ పాసురం కుజయ్యం வாழ்முகத்து ஏழையை துளை வெள்ளி மங்களம் கொண்ட கொக்கோ இழைகள் சோதி செந்தாமரை கண் பிரான் இறந்தமை காட்டினேர் மழை பெய்தால் ஒக்கும் கண்ண நீரினடு அன்று தட்டும் மையாந்து இவள் முன்னுழையும் செந்தையுள் அன்னை மேற்தொழும் அத்திசை உற்று నోక్కియే. 5వ పాసరం ఈ స్వభావాన్ని తెలిసి కూడా మీరు ఆ తులైవిలి మంగళానికి, ఆ ఉత్సవాల్లో, ఆ తోటల గుండా ఆ భాగవతోత్తములను దర్శింపచేస్తూ తీసుకొచ్చారే, ఏదో చూసుకుంటారా వెళ్ళిపోవడం కాకుండా వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని కూడా తెలియచేస్తారేంటమ్మా, వాళ్ళ అనుష్ఠాన విధానాన్ని కూడా తెలియచేస్తారేంటమ్మా అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. కుజయ్యం, కుజయ్ అంటే ఇవిడ శిథిలురాలు అయిపోయింది అంటే అసలే మృదు స్వభావ, అసలే సుకుమారి, కాస్త తలుచుకునేటప్పటికి తల్లడిల్లిపోతోంది అనమాట, తట్టుకోలేకపోతోంది అనమాట. ముగత్తు ఏజయ్యై, ఏజై చపలురాలు, చపలురాలు అంటే వద్దు, చూడద్దు, వద్దు అనద్దు అనుకున్న ఆగలేని చాపల్యం కలిగినటువంటి ఆవిడ. తులైవిల్లి మంగళం కొండు బొక్కు, అలాంటి ఆవిడ్ని తులైవిల్లి మంగళం అనేటువంటి దివ్యక్షేత్రానికి తీసుకుని వచ్చారా. ನಮ್ಮ ఆళ్వార్లకి ఎంత ఇష్టమైన ఊరండి ఈ తులైవిల్లి మంగళము అనేటువంటిది. ఇక్కడ చాలా అందమైనటువంటి పదం ఒకటి ఉందండి 2వ లైన్లో. ఇజైగల్ సోది సెంతామరై కణ్ పేరాన్, 3 విశేషణాలు వేశారండి పెరుమాళ్ళకి ఈ పాసరంలో. ఒకటి ఏమిటంటే ఇజైగల్ సోది, ఆభరణాల చేత తేజస్సు, ఒకటి నెంబర్ 1 మెరిసిపోతున్నాం. 2వది సెంతామరై కణ్, మంచి పెద్ద పెద్ద అందమైన నేత్రాలు. 3వది పిరాన్, ఉపకారకుడు, నిరుందమై కాటినేర్, అలాంటి స్వామి వేంచేసి ఉన్న ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని మీరు చూపించారు. అమ్మా అన్నయ్య మీర్ అన్ను తొట్టుం ఇవళ మழை పెయ్దాలొప్పుం. అప్పటి నుంచే ఇదిగో ఎప్పుడైతే పెరుమాళ్ళని చూసిందో ఆ క్షణం నుంచే మழை అంటే వర్షధారతో సమానమైన కన్నీళ్ళు, ఏదో చుక్క రావడం తుడుచుకోవడం కాదు, కన్నీరు మున్నీరుగా అలాగ ఒక ప్రవాహంలాగా వచ్చేస్తూ కన్న నీరుడు మయ్యాందే, కళ్ళల్లో నీళ్లు తెచ్చుకొని భ్రమించి నుళయం అవగాహిస్తోంది అంటే అందులోనే మునిగిపోతోంది. సిందయ్యుల్ అద్దిసై ఉత్తు నోక్కి తొజం, ఆ దిక్కుకేసే చూసి నమస్కారం 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 అంటే ఆ దిక్కుకేసే చూసి మళ్ళీ 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 దాసోహాలు సమర్పిస్తోంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. దీనికి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాం. 5వ పాటు ఇవళ స్వభావత్తై అరిందు వైద్యు, ఏదో ఈవిడ స్వభావం మీకు తెలియక తీసుకొచ్చారు అంటే అర్థం ఉంది. ఇలా కరిగిపోయే ఆవిడని మీకు తెలిసి కూడా తీసుకొచ్చేసి ఈ దేవతా శ్రేష్ఠుణ్ణి దేవపిరానుడయ్య అழகை కాట్టి కెడుక్తి కోళెంగిరాళ్, తీసుకొచ్చి ఈ అందగాడుని, ఈ నీలమేఘ శ్యాముణ్ణి, ఈ సముద్ర వర్ణుణ్ణి, ఈ తామరస నేత్రుణ్ణి, ఈ సౌలభ్యమూర్తిని, ఇంతటి వాణ్ణి అక్కడికి వచ్చి కాట్టి కెడుక్తి కోళెంగిరార్ మీరు చూపించి
ఆవిడ్ని పక్క మార్గంలో పెట్టేశారు. అనవసరంగా ఆవిడ మనస్సు కలత చెందేలాగా పాడు చేసేసారు. ఆవిడ మనస్సు అంత అల్లకల్లోలం చేసేసారు. ఇదంతా మీరు చేసిన పనే அன்றியே அனே అయినా చెప్పచ్చు. అవ్వూరిల్ వర్తిప్పారిప్పడియై కాటినాள் పోనీ ఏదో ఆ ఊరికి తీసుకొచ్చారు, ఏదో పెరుమాళ్ళని చూపించారు, ఏదో వెళ్ళిపోయారు అని అనడం కాకుండా ఆ దేవతా శ్రేష్ఠుడి యొక్క వైభవం అంతా కూడా, ఈయన మొహం చూసావా, ఈయన చిరునవ్వు చూసావా, ఈయన కళ్ళు చూసావా, ఎందుకమ్మా అంత వివరించి 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 ఆవిడ చేత ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మీరు దర్శింపచేశారు అని அவர்கள் ஜீவனத்தையும் இவளுக்கு காட்டிக் கொடுக்க வேணுமோ என்கிறாள் என்றுమాం. ఆ పరమాత్మని చూపించి, ఆయన యొక్క అందాన్ని చూపించి, ఆయన యొక్క నేత్రాలు చూపించి, ఆయన యొక్క సౌలభ్య సౌశీల్యాది కళ్యాణ గుణ పరంపరని దర్శింపచేసి, ఎందుకమ్మా ఇంత పని చేశారు, ఈ అమ్మాయి మనస్సు దోచుకునేలాగా మీరు చేశారు. కుజయ్యం ఇత్యాది ஒரு சம்ஸ்லேஷம் வேண்டாதே, சுபாவ சித்தமான மாத்துவத்தாலே நையும் சபாவமாய் உவந்து வந்து உண்மகிழ்ந்து குழையும் என்கிற பகவதனுபவத்தாலே ஒளிமையை உடைத்தான ముఖத்தை ఉడయ్యన అవళాయ్. ఈవిడికి సహజంగానే అసలు ఈవిడ మృదు స్వభావ. ఏదో స్వామి దగ్గరికి తీసుకుంటే పరవశించిపోయి శిథిలురాలవడం కాదు, సహజంగానే ఆవిడ చాలా సుందరముఖి, ఆవిడ చాలా చాపల్యం కలది. అలాంటి ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ మూర్తిని దర్శింపచేశారు. దాంతో భగవద్ అనుభవం వల్ల ఆవిడ ముఖం అంతా కూడా ఒడియై ఉడైతాన ముఖత్తై ఉడయ్యవళాయి, ముఖం అంతా తడ 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 మెరిసిపోతోంది, దగ 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 మెరిసిపోతోంది ఆడవారి నాయకి యొక్క ముఖం అంతా కూడా. ఈవిడ ఎన్నాళ్ళం కిడయ్యాదు ఎన్నాళ్ళం మేడమాట్టాద చాపదత్తయ్యుడయ్యవళ్ళే, ఈయన నాకు దొరకళ్ళండి అని అలా నిరాశగా పెట్టుకుంది. ఆవిడకి చూపించారు. ఒక్కసారి ముఖం 1000 వోల్టుల కాంతితోటి తడ 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 మెరిసిపోతోంది. చాపలత్తయ్యుడయ్యవళే తులై విల్లి మంగళం కొండు పొక్కు. ఎక్కడికి తీసుకొచ్చారమ్మా, ఉండి 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 ఎక్కడికి తీసుకురావద్దని చెప్పారు, ఏది చూస్తే ఆవిడ జీవితానికి ప్రమాదం అని చెప్పారు, ఆ దివ్య దేశానికి తీసుకొచ్చేశారు. భగవత్ పరిగ్రహమాన్ అదే సత్తిలే పొడుపుగా కవిరాద పెంబో. ఆ భగవత్ పరిగ్రహం అంటే ఆ చూసినటువంటి మరుక్షణంలో ఈడు పడిపోయే దివ్యమంగళ విగ్రహమూర్తి ఉన్న ఆలయానికి, తులైవిల్లి మంగళానికి ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చారు. శ్రీవైకుంఠத்திலே மென்மையை காட்டவன்றோ పడుపదు. ఇక నొబ్బేళ్ళయ్య గారిది అనమాట. శ్రీవైకుంఠత్తై అంటే ఇక్కడ 2 అర్థాలండి. శ్రీవైకుంఠం అని నవ తిరుపతుల్లో ఒకటి ఉంది కదా, పోనీ అక్కడికైనా తీసుకెళ్లారు కాదు, తులైవిల్లి మంగళంకి తీసుకొచ్చేసారా అని ఒక అర్థం. ఈవిడికి ఈ లోకంలో ఉండే పెరుమాళ్ళని చూపించే కంటే ఆ వైకుంఠనాథుడిని చూపిస్తే ఇంకా తక్కువ ఈడు పడేదేమో. తులైవిల్లి మంగళం దగ్గర చూసేవాడికి మరీ ఈడు పడిపోతుంది, వ్యామోహ పడిపోతుంది అని వైకుంఠం అన్నదానికి 2 అర్థాలు చెప్పారు. ఒకటి దివ్య దేశము అనే అర్థము, రెండోది పరమపదము అనేటువంటి అర్థం అన్నమాట. నిర్మక్కల్యే నిలమాన విడతే. ఏమండి, ఆ పరత్వము సౌలభ్యము, ఆ సౌలభ్య పరాకాష్ట ఉన్నటువంటి తులైవిల్లి మంగళం. ఆ దివ్యక్షేత్రానికి ఉండేటువంటి వైశిష్ట్యం ఏంటంటే సౌలభ్యానికి పరాకాష్ట అయినటువంటి దేశం. వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటారో, చాలా పెరుమాడు పొడు పొగువారుండో అక్కడికి తీసుకువెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారా? ఏది చూపించకూడదు అని చెప్పారో అది చూపించేశారే మీరు. ఇంకా ఆవిడ ఎలా మనస్సు వెనక్కు వస్తుందమ్మా ఆవిడకి. వాళ్ళు ఒళి ఇళైగల్ సోది అని 2వ పాదంలో దానికి వ్యాఖ్యానంలో ఇక్కడ మనకి 3 అర్థాలు చెప్పారండి.
ముందు అర్థాలు చెప్పేసుకుంటే పాదం మీద తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. ఏమిటి మొదటిది? ఇళై అంటే ఆభరణాలండి. ఇళైకొళ్ళు అంటే ఆభరణ కాంతి కలిగిన వాడు. పెరుమాళకు అద్భుతంగా రకరకాల ఆభరణాలు అలంకరింప చేశారు, వాటితో మెరిసిపోతున్నాడు అని ఒక మామూలు అర్థం. ఇంకోటి ఏంటి? ఇళైకొళ్ళు సోది ఆభరణం అక్కర్లేదండి, ఆయన కాంతే ఆయనకు ఆభరణం, అది రెండవ అర్థం. వేరే ఆభరణం అక్కర్లేదు, ఆయన మెరుపే ఆయనకు ఆభరణంగా ఉంది అని. మూడవది ఏమిటి? ఆభరణ కాంతి కూడా ఆయన శరీర కాంతిలో మునిగిపోతుంది. ఈ ఆభరణాల కాంతి ఆయన శరీర కాంతి ముందు చాలా తక్కువ. ఇన్ని అర్థాలటండి ఆ ఇళైగల్ సోది అనేటువంటి ఒక్క మాటకి 3 అర్థాలు చెప్పారు. బాగా అలంకరించుకొని ఉన్నాడు, తన కాంతే అలంకారంగా ఉన్నాడు, అసలు ఈ కాంతి అంతా తన కాంతిలో మునిగిపోయేంత కాంతి స్వరూపుడై ఉన్నాడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. இழைகள் சோதி ஆபரணங்கள் நுடைய ஒளியை ఉడైతాయిరెక్కుమెన్నుదల్. నెంబర్ 1 ఆభరణాల యొక్క కాంతితో నిండినవాడు, అది నెంబర్ 1. వేరు ఆభరణం వేండాదే తానే ఆభరణమా తేజస్సెన్నుదల్. రెండో అర్థం చూడండి, నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత స్పష్టంగా రాశారు. వేరే ఆభరణాలు అక్కర్లేదండి, ఆయన కాంతే ఆయనకి ఆభరణము. కొంతమంది సౌందర్యం ఉంటుందండి, వాళ్ళ ఒంటి మీద ఏ నగలు అక్కర్లేదండి, ఆ ముఖమే అలా ఉజ్వలంగా ప్రకాశించిపోతూ ఉంటుంది, దివ్య కాంతితో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. అదే ప్రత్యేకమైనటువంటి, అందుకే మన వాళ్ళు చెప్తారు ఈ అలంకారాలన్నీ సాధారణమేమే తప్ప నిజమైనటువంటి అలంకారం పెరుమాళ్ళ ధ్యానంతో మెరిసేటువంటి మెరుపే నిజమైనటువంటి అలంకారము అని. అది రెండవది. మూడవది, ఆభరణబడి తన్నుళ్ళే అడంగంబడియాన స్వాభావికమైన పొగరెన్నుదల్. ఆభరణ కాంతి అంతా ఆయన దేహ కాంతిలోనే నిండిపోయేలాంటి ఉజ్వలమైన శరీర కాంతి కలిగినటువంటి వాడు. ఇలా 3 రకాల అర్థం చెప్పారండి. సెందామరై కణ్ పిరాన్ రెండోది మూడోది చెప్తున్నారు. సెందామరై కణ్ చాలా అందమైనటువంటి పెద్దదైనటువంటి మంచి తామర రేకుల వంటి నేత్ర సౌందర్యం కలిగిన వాడు. మనకి కూరేసులండి సుందరబాబు స్తవంలో ఒక శ్లోకం చెప్తారండి. ఏమయ్యా నీ కళ్ళకి అందాన్ని పోల్చాలి అంటే పద్మాలతో ఎందుకు పోలుస్తున్నామంటే అంతకంటే గతి లేదు మాకు, అంతకంటే పోలిక చెప్పేవేవి సృష్టిలో లేవు, అందువల్ల పోలుస్తున్నాం. ఆ తామరకి నీ కళ్ళకున్న అందాలు ఎక్కడున్నాయ్యా? ఎంత బాగుంటుంది ఆ శ్లోకం చూడండి. అదీర్ఘం అప్రేమం అదుఘం క్షణోజ్వలం, ఎన్ని విశేషణాలు. అదీర్ఘం, ఆ తామర రేపు నీ కళ్ళంత దీర్ఘంగా ఉందా? అబ్బే దాని ముందు అది చిన్నదే. రెండవది అప్రేమ అదుఘం, నీ కళ్ళల్లోంచి ప్రేమ జాలువారుతూ ఉంటుంది. తామర పువ్వుకి ప్రేమను జాలువార్చే శక్తి ఉందా ఎక్కడైనా? క్షణోజ్వలం, అది ఏదో అప్పటికప్పుడు ప్రకాశిస్తుంది, సూర్యకాంతి పోతే అలా అలా వాడిపోతుంది. నీ నేత్రాలకి సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ దగద్దగాయ వానోజ్వలంగా ఉండేటువంటి నేత్ర సౌందర్యం కలిగినటువంటి వాడు. పశ్యతాం అంతఃకరణస్య నచోరం, ఆ తామర పువ్వుకి చూసే వాళ్ళ యొక్క మనస్సును దొంగిలించే శక్తి ఉందా? మన రంగనాథుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎలాగ మనస్సుని తాను అపహరించేస్తున్నాడో మనకి తెలియకుండానే ఆయన స్వీకరిస్తాడని రోజు చదువుకుంటున్నాం కదండి. అలాంటి శక్తి ఉందా తామరకి? అంతేకాదు అనుజ్యం, అది రుజువు కాలేదు. నీ కళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఎన్నో విషయాల్లో నిరూపితమైంది. అబ్జం, అది నీళ్లలో పుట్టిందయ్యా. అప్పుజం, నీళ్లలో పుట్టిందయ్యా పద్మము. ఇక్కడ నువ్వైతే అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కదా నువ్వు. వనాద్రినాద్రస్య విశాలయోదృశోహో, ఈ వనాద్రినాథుడు సుందరబాబు స్వామి యొక్క నేత్రాలకి కథం నిదర్శనం.
అది నిదర్శనం ఎలా అవుతుందయ్యా అంటారు ఊరేసులు చాలా అందమైనటువంటి భావంతో. అలాగా செந்தாமரை கற்பிரான் వికాసాదిகளுக்கு తామரை పాద చల్లల తిరిక్కర తిరుక్కங்கள். ఏదో చెప్పడానికి అంతకంటే వేరు ఉపమానం లేదు కాబట్టి తామరతోటి నీ నేత్ర సౌందర్యాన్ని పోల్చామే తప్ప నీ కళ్ళ ముందు తామర పువ్వుల సౌందర్యం కూడా ఏమాత్రం నిలబడదు. అంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారండి. ఆగవాయిల్ అగవాయిల్ తన్నళిక్కు. లోపల చూస్తే చల్లబరిచే ఆ చూపలా చూస్తుంటేనండి ఒక శైత్యం, ఒక చల్లదనం మన మీద అలా వర్షిస్తోందా అన్నట్టుగా చూస్తారండి స్వామి. ఆ చూపుకి అంత మార్దవం, అంత శైత్యం చల్లదనం పొందు. ప్రకాశమాన తిరుకంగళ్ పిరాన్. ఆయన ఏంటి ఉపకారకుడండి? భక్తానాం వెంగిరవడవో భక్తానంతం ప్రకాశించే జితంత స్తోత్రంలో చెప్పినట్లుగా ఆ భక్తుల్ని చూసేటప్పటికి ఆయనకు కాంతి, ఆయన్ని చూసేటప్పటికి భక్తులకి ఆనందం, పరస్పర ఆనందాతిరేకం అన్నమాట. ఇరందమై కాటినేర్ நீங்கள் எழுத்திக்கோள். మీరు ఎంత పని చేశారమ్మా, ఇవాళ అరియాద విషయంగళై నీంగళే కాటి కొడితే కెడుత్తిగోళ్. అసలు మా అమ్మాయికి ఆళ్వార్ నాయకుకి ఇంత అందంగా ఉంటాయి ఆయన కళ్ళని తెలియదు. తీసుకెళ్ళి ఆ అందమైన కళ్ళు మీరే చూపించారు. ఎవరు చూపించమన్నారు మిమ్మల్ని? అవి చూస్తే మళ్ళీ ఆవిడ వెనక్కి రాదంట. అలాంటి కళ్ళని చూపించేశారు మీరు. ఇరందా నాగిల్ ఇరందమై காட்டினீர் அன்னர்கள் கிழந்தா நாகில் கிழந்ததோர் கிழக்கை அன்பர்கள் அவன் சபாவத்தை காட்டினிகோள் என்றுமா காட்டினீர் నోక్కిరందపడి కండాయే మురువల్ ఇరిందోడి కండాయే என்று చాలా అందంగా రాశారు. అదేంటంటే ఈ అందాలన్నీ చూపించడం తప్పు మీది. ఏదో దాని మానవున్నది బతుకుతుంటే రారా నీకు ఒకటి చూపిస్తామని తీసుకెళ్ళారా. తీసుకెళ్ళి ఇదిగో చూడు, ఆ ముఖం చూడు ఎంత బాగుందో అని ముఖం చూపించారా. ఆ చూపు చూడు ఎంత బాగుందో, ఆ కళ్ళు చూడు ఎంత బాగున్నాయో, ఆ మురువలు, ఆ చిరునవ్వు చూడు ఎంత బాగుందో అంటూ ఇలా మెరుపులన్నీ చూపించేటప్పటికీ పిల్ల కాస్త వశపడిపోయింది. అందులోనే ఆ ఆనందానుభవంలోనే మునిగిపోయింది. ఇంకా మేము ఏం చేస్తే ఆవిడ వెనక్కి వస్తుంది? ఇప్పోదు వందదెన్నదిల్. ఏమండి, అది మొదలు ఇలా అయిపోయిందంటే దర్శిస్తే ఇప్పుడు ఏమైందండి? చూపించడం వల్ల ఏం నష్టం వచ్చిందండి? ఏమి ఇబ్బంది వచ్చిందండి? ఎందుకు రాలా? చాలా ఇబ్బంది వచ్చింది. మడై బైదాలొప్పం కన్న నేరు నడే కండ అనంతరం వర్షధారైపోలే కన్న నేరు వెళ్ళమిడిగిరపడి పారిగోళ్. చూసిందంతే, తెలియకుండానే లోపల నుంచి దుఃఖం తరంగాలుగా పొంగిపోయి రెండు నేత్రాలలోంచి అశ్రువులు అలా ధారలుగా రావడం మొదలుపెట్టింది. ఇంత దుఃఖం ఎలా వచ్చింది అని. ఇప్పుడు మనకి కూడా చూడనంత వరకు వేరండి. ఒకళ్ళని పలకరించడం పెడతామండి, వాళ్ళ ఇంట్లో కష్టం వచ్చింది, ఇక్కడి నుంచి మనం బాధపడడం వేరు. ఇక్కడికి వెళ్ళాక దృశ్యం చూశాక మనకి తెలియకుండానే మన కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తుంది. చూడడం వల్ల ఆ దుఃఖం మరింత ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయకుకి పెరుమాళ్ళ సౌందర్యం చూడడం వల్ల అయ్యో నేను ఇది పొందలేకపోయానే బెంగతోటి మా శ్రావణ మేఘాలయ్యాయి కళ్ళు అంటాడండి ఒక కవి. శ్రీనాథుడు కూడా చాలా అందమైన పదం ఒకటి ఉపయోగిస్తాడు, శ్రావణ మేఘాలయ్యాయి. అది శ్రావణ మేఘాలు అవడం అంటే అవి వాటికి వర్షించే గుణమే ఉంటుంది. అలా కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు అలా వస్తూనే ఉంటాయి. ఆనంద బాష్పాలు, దుఃఖ బాష్పాలు. చూసినందుకు ఆనందం, పొందనందుకు దుఃఖం ఏకకాలంలో కళ్ళల్లోంచి అలాగ బాష్పాలు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఆళ్వందార్ మనక్కాల్ నమ్మి పక్కలిలే ఎంబెరుమానై కేట అనంతరం. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. మనక్కాల్ నంబి దగ్గర ఆళ్వందారు భగవంతుని గురించి విన్నారు. యామనార్యులు తమ శిష్యులకి చెప్పి ఆచార్యులు చెప్పి ఆళ్వందార్లకి అంతా నిధిని చూపించండి అని చెప్పిన తర్వాత
మణక్కాలు నంబి ఆళ్వందార్లకి శ్రీరంగనాథుడు అనేటువంటి నిధిని చూపించారు కదండి. ఏమండి ఎంత గొప్ప పెరుమాళ్ళ ఇప్పుడు చూడడానికి అవకాశం ఉందా? కేటానంతరం ఉపాయం ఎదుర్కొం మేలిల్లై ఈ విషయத்தை இப்போதே సాక్షాత్కరిక విరగ ఇల్లయ్యో అన్నారా? ఏమండి అంత గొప్పవాడు అంటున్నారా రంగనాథుడిని? ఇప్పుడు చూడడానికి అవకాశం ఉందండి అని అడిగేటప్పటికి అప్పటికన్నా అనంతరం కన్న నీరు వెళ్ళమిడిపొక్కతనై ఎందుకు లేదు అని చెప్పి వెంటనే ఆళ్వందార్ని రంగనాథుడి యొక్క నీకు ఇంతకంటే గొప్ప నిధిని చూపిస్తానయ్యా అని చెప్పి రంగనాథుడిని దర్శింప చేసిన కథ తెలుసు కదా. ఆ రంగనాథుడిని దర్శించినప్పుడు ఆ భగవత్ పాదార విందాలని తాము సేవించినప్పుడు ఆళ్వందార్లకి ఒక్కటే కన్నీరు మున్నీరైపోయారండి. ఏమండి హాయిగా చూస్తుంటే ఏడుపు ఎందుకండి? చూసినందుకే ఆనందం. ఆనందాన్ని ప్రకటించే విధానాల్లో అతి అద్భుత విధానం కన్నీరు కదండి. మనకు మనిషికి దుఃఖాన్నైనా ఆనందాన్నైనా ప్రకటించడానికి ఏకైక మార్గం కన్నీళ్ళు. అది మనకి ఏడుపు వచ్చినా కన్నీళ్ళే వస్తాయి. ఎక్కువ ఆనందం వస్తాయి. కొడుకు వచ్చాడండి, ఎన్నేళ్ళకో కనపడ్డాడండి, మనవాళ్ళు వచ్చారండి, దగ్గరికి తీసుకున్నారండి, ఒళ్ళు మన ఏడుస్తారు. అదేమిటండి హాయిగా వచ్చారు, కనపడుతున్నారు, దగ్గరికి తీసుకున్నారు, ఏడుస్తారు ఎందుకు? అది ఏడుపు కాదండి, ఆనంద ప్రకటన. అలాగా ఇక్కడ ఆళ్వందారికి కూడా ఒకటే దుఃఖం వచ్చేసింది. ఎందుకండి చూశారు కదా, చూసినప్పుడు ఏడవడం ఎందుకండి? ஏழை என்னவிடத்தை முதலுக்கிறாள் అన్ను తొట్టం నేను కాటిన అన్ను తొడంగి ఆ చూసినప్పటి నుంచి దుఃఖమే. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయకి కూడా తులై వెల్లి మంగళ పెరుమాళ్ళని చూసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఒకటే ఓ అరవిందలోచన, ఓ దేవప్పిరానే అని లోపల నుంచి అనుకోకుండానే నామాలు వచ్చేస్తున్నాయి, కళ్ళల్లోంచి ఆనందాశ్రువులు వచ్చేస్తున్నాయి. அவன் குணங்களிலே உட்பழகா நின்ன நெஞ்சை உழையவள் சரூபத்தையும் ஆத்ம குணத்தையும் ஒளிய வழியபடி వడిగలే ఇడంకొళ్ళా నిన్నాళ్ళ. అది ఒక్కసారి చూసేటప్పటికి ఆ స్వరూపం అంటే ఆ విభూతి, ఆ జీవాత్మ యొక్క స్వస్వరూపం పారతంత్రం, పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము విభూతి. ఈ రెండింటినీ తెలుసుకొని తలవక విడుద్దామన్నా కూడా మర్చిపోదామన్నా కూడా మర్చిపోలేకుండా ఇడంకొళ్ళా నిన్నాళ్ళు అంగే సుజిత్తు నిన్ను ఇదొరు వడువలగే ఇదోరప్పనయ్యే ఇదొరు కన్నழகே ఎంగిడంగళ్ళా నిన్నాள் ఎన్నిడంకొళ్ళా నిన్నాள். అలా చూసేటప్పటికిట ఆనందంట సుజిత్తు నిండ్రు సుడిగుండల్లా తిరిగేస్తోందిటండి, కిరిమిక్కిరి చేసేస్తుంది ఆనందం. అలా చూసేటప్పటికి ఏమవుతుంది అక్కడ? ఏం శరీర సౌందర్యం అది! ఇది ఓరు వడి వజగే, ఇంత అందంగా ఉంటుందా శరీరం? ఇది ఓరు ఒప్పనయ్యే, ఇంత ఆనందంగా ఆ నేత్ర సౌందర్యం ఇంత బాగుంటుందా? అది ఇదొరు కళ్ళు అజగే సెందామరై కణ్ పద్మాల్ లాంటి కళ్ళ కళ్ళు ఇంత బాగుంటాయా? మనకు చాలా తెలియండి ఎన్ని అందాలు ఉంటాయో. ఆ అందాలన్నిటినీ అందరికీ దర్శింపచేయడండి. పెరుమాళ్ళు కూడా చూస్తున్నాం కదా, మామూలుగా పెరుమాళ్ళ కనిపిస్తారు, దండం పెట్టుకు వచ్చేస్తాం. ధనుర్దాసు లాంటి వాళ్ళు పెడితే ఆ నేత్ర సౌందర్యం, ఆ అందం అంతా దర్శింపచేస్తాడు. అన్నయ్య మీ ఇవడే మిక్కపాతిరవళ విరే ఉంగళదు. ఏంటి మళ్ళించాలని చేసే ప్రయత్నమా ఇది? ఇంకా లగ్నం చేసేసేలాంటి ప్రయత్నం ఇది. దోషం ఎలా చూస్తుందో తెలుసా? ఏకస్థ హృదయానూనం రామమేవానుపశ్యతి. ఈ సీతమ్మ వారు నైషా పశ్యతి రాక్షస్యో నైమాన్ పుష్పఫలద్రుమాన్ ఏకస్థ హృదయానూనం రామమేవానుపశ్యతి. ఇది సుందరకాండే, సుందరకాండలో అందమైనటువంటి ఇది ఏంటంటే సీతమ్మని గురించి వాల్మీకి చెప్పినటువంటి ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో ఆ మనస్సు వెళ్ళి రాముణ్ణి దర్శించింది. ఈ కళ్ళు కాదండి దర్శిస్తా, మనస్సు వెళ్ళి దర్శించింది. ఎదురుకుండా సమానాకారంగా కనపడుతున్నాడు.
ఇంకా కళ్ళు వెళ్ళి ఆయన రూపంలో లగ్నం అయిపోయాయి. ఏకస్థ హృదయ, ఈ హృదయం వెళ్ళి రాముడి యొక్క హృదయంలో లగ్నం అయిపోయింది. రామమేవానుపశ్యతి, ఆయన్నే చూస్తుంది. ఇంకా అటు ఇటు దృష్టి వెళ్ళడం లేదు. అంత ఏకాగ్రత అనమాట. ఆ దిక్కై మరుపాడురువర్ పార్తుతో జానర్కం, అలా అటువైపు చూస్తూ ఇలా దండం పెట్టుకుంటోంది, వచ్చావా తండ్రి, వచ్చావా తండ్రి. ఇంకంటే చూస్తోంది, దండం పెడుతోంది, చూస్తోంది, దండం. ఇవాళ తొజిలం ఒక దిక్కు పట్టలదు బాణం. అది ఏంటి అంటే ఇంకా తదేకంగా ఆయన ధ్యానించడం, తదేకంగా చూడడం. అంటే మనకు భగవద్గీతలో అంటాడు చూడండి, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధికి అంటే కണ്ണనల్లాన్ దైవం ఇల్లై, కണ്ണన్ని మించిన దైవం వేరొకరు లేరు అన్నట్లు అలా చూస్తూ ఆ దిక్కే చూస్తూ అటే దండం పెట్టుకుంటూ మనస్సు అనే కంటితో ఆ దైవాన్నే గ్రహిస్తూ ఉంది మా ఆళ్వారు నాయిక అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని ఈ 5వ పాసురంలో మనకి అందించారు. కులయ్యం వాడ్ముగత్తయ్యై తులై విల్లి మంగళం కొండు పొక్కు ఇజైగల్ సోది. ఎంత మంచి వీరు పదం అంటది. ఇజైగల్ సోది అనేటువంటిది కాంతి స్వరూపుడు, వేరే ఆభరణాలు అక్కర్లేనివాడు, మిగిలిన కాంతులన్నీ తన శరీర కాంతిలో నింపుకునేవాడు అనే 3 అర్థాలు చెప్పిన పదం ఇజైగల్ సోది. செந்தாமரை கண் பிரான் இறந்தமை காட்டினீர் மழை பெய்தாலும் கண்ண நீரினடு அன்னதொட்டும் அதுவோ ஆட்சணம் நெஞ்சே மையாங்க இவள் நுழையும் செந்தையுள்ளனை மேல் தொழும் அத்திசை உற்று நோக்கியே. 6వ பாசனம். நோக்கும் பக்கமெல்லாம் கரும்புடு சென்னல் ஓங்கு செந்தாமரை வாய்க்கும் தம்பொருணல் வடகரை வன்துளை வில்லி மங்கலம் நோக்கு மேலத்தி செய்யல்லா மறுநோக்கிலள் வைகள் நாடரும் வாயக்கள் வாசகமும் மணிவண்ணன் நாமமே ఇవళ్ అన్నై మీర్. 2 పనులండి. ఆ రూపాన్నే చూడటం, ఆ నామాన్నే అంటాం. ఇంకా 2వ పని లేదు ఆళ్వార్నాయకుడికి. అదే చూడండి, అసలు కళ్ళు విప్పి అలా చూడలేకపోతుందండి. ఆ ధ్యానంలో కళ్ళలా మూతలు పడిపోతున్నాయి. ఆనంద పారవస్యంతో కళ్ళు తెరవలేకపోతోంది. తెరిచిందా ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహమే కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది. నోటితో మాట అనలేకపోతోంది. అందా ఆ దివ్యమంగళ నామమే నోటితో అంటోంది. ఆ రూప దర్శనం, ఆ నామ స్మరణం, ఇవి 2 చేస్తుంది. ఇది ప్రతిపదార్థం. నోక్కం పక్కమెల్లాం కరుంబుడు సెండ్రల్ ఓంగు. ఆ తులైవిల్లి మంగళంటండి దివ్య దేశాల వర్ణన ఎన్ని సాగుతాయో. ఒకే సమయంలో నాయిక యొక్క మానసిక భావాలు సాగుతాయి, నమ్మాళ్వార్ల యొక్క భక్తి భావము కొనసాగుతుంది, దేశం యొక్క సౌందర్యము అలా పైన వర్ణింపబడుతూ వెడుతూ ఉంటుంది, కవితా సౌందర్యము ఓలలాడుతూ ఉంటుంది, శబ్ద అర్థ భావ రస సౌందర్యాలన్నీ మూట కట్టి ఒక్కసారి ప్రవహింప చేస్తారండి నమ్మాళ్వార్లు. అదే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, శబ్దం గొప్ప, అర్థం గొప్ప, వింటే చాలు గొప్ప, దానికి సాదృశ్యం ఉందా, దాని కవితా వైభవానికి పోటీ ఉందా, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదండి నిన్న. అలాగన్నమాట. నో కుంపక్కమెల్లాం కరుంబుడు, చెరుకు తోటలండి. అద్భుతమైనది. ఎటు చూస్తే అటే చెరుకు తోటలు. మనం చక్కగా పల్లెటూళ్ళకి వెళతాం చూడండి, మన చూపుకి అందినంత మేర పంట పొలాలే పచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు జలం ఎలా కనిపిస్తుందో, పల్లెటూళ్ళని దర్శించినప్పుడు పంట పొలాలు అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలా తులైవిల్లి మంగళం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి చెరుకు తోటలు అద్భుతంగా. సెన్నల్ ఎర్రధాన్యం అండి, మంచి ధాన్యపు కంకెలు. వీటిని ఇంతకు ముందు ఒక పాసరంలో చెప్పుకున్నాం. కంకి పెరిగితే నీకంటే పైకి నేను వస్తాను, చెరుకు పెరుగుతావు. చెరుకు పెరిగితే
నీకంటే పైకి నేను వస్తాను, ఎర్రధాన్యం కంకి పెరుగుతాం. పోటీలు పడి పెరిగిపోతున్నాయి అన్నమాట. చెరుకు పంటలు, వరి ధాన్యాలు కూడా. ఓంగు అంత సెంతామరై వాయెక్కుం తన్ పొరునల్. ఇంకా ఎర్ర తామరలండి. ఆ చుట్టూ చాలా అందమైన దృశ్యాలు, ఇవన్నీ ఊహించుకుంటేనే బాగుంటాయి. చెరువుల నిండా నీరు కనపడకుండా పద్మాలండి. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ అందాలన్నీ పోగొట్టేస్తున్నారు, చేపల చెరువులు చేసేసి అన్నిటినీ తీసేస్తున్నారు. లేకపోతే పద్మాలు 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 దళాలు ఎంత అందమైనటువంటివో. సెం తామరై ఎర్ర తామర వాయెక్కుం తన్ పొరునల్. అది సమృద్ధమైన పొరునల్ అంటే తామరపర్ణి నది. తన్ పొరునల్ ఎండ్రుమ్ అని ప్రార్థనలో చదువుతాం కదండి. పొరునల్ అంటే తామ్రపర్ణి నది. వడగరై దానికి ఉత్తర తీరంలో వంతులై విల్లి మంగళం. ఎంత అందమైనటువంటి దివ్య దేశం అండి ఇది. నో కుమేల్ అతిశై అల్లాల్ అతిశై అల్లాల్. అది చూసామనుకోండి కళ్ళు అటే వెళ్ళిపోతుంటాయి. అది అతిశై అల్లాల్, అది తప్ప రెండో వైపుకి వెళ్ళవు కళ్ళు. అలా చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరునో కిలల్, మరి యొక్క వస్తువుని చూడాలనిపించదు. అన్నయ్య మీరు వైగల్ నాడురు. ఈ రోజంతా కూడా ఇవళ్ వాయక్కల్ వాసకం. ఆవిడ నోటితో చెప్పే పదాలు ఏమిటో తెలుసా అండి? మణివన్నన్, నీలరత్నం లాంటి కాంతి కలిగిన వాడ, మేఘం లాంటి కాంతి గలవాడ, సముద్రం లాంటి కాంతి గలవాడ అని నామమే తిరునామాన్నే చెబుతోంది. ఎన్ని వర్ణించారండి చిన్న శ్లోకంలో. చెరుకు తోటల ఒకవైపు, వరి ధాన్యాల ఎర్రధాన్యాల ఒకవైపు, తామర చెరువుల ఒకవైపు, పొరునల్ అంటే తామరపర్ణి నది సౌందర్యాల, దానికి ఉత్తర గట్టున ఉన్నటువంటి తులైవిల్లి మంగళమా, ఒకదానిని మించి ఒకటి. అక్కడ ఉన్న పెరుమాళ్ళ, ఆయన యొక్క దివ్య నామమా. ఎన్ని వరుసగా వచ్చాయో చూడండి కింద పాసురంలో. ఇంకా వ్యాఖ్యానం చూడండి, 5వ పాసురము వ్యాఖ్యానం. ఐదవ పాసురం అయిపోయింది. 6వ పాసురము వ్యాఖ్యానం. 6వ పార్ట్ 178వ పేజీ అమ్మ, 7 వ్యాఖ్యానం. 6వ పార్ట్ దౌర్బల్యத்தாலே முதலிலே பார்க்க மாட்டாள். విరహ దౌర్బల్యం వల్ల కళ్ళు తెరవలేకపోతాం. ఈ కళ్ళు మూయడం అనేటువంటి దానికి రకరకాల అర్థాలు వస్తాయండి. ఒకటి చూడలేక, అబ్బో నేను చూడలేను అని కళ్ళు మూసుకోవడం ఒకటి ఉంటుంది. ఆనందానుభవం ఎక్కువయ్యేటప్పటికీ ఈ కళ్ళకి శక్తి చాలక కళ్ళు మూతలు పడి మనస్సుతో ధ్యానించడం మొదలయ్యేటువంటిది ఒకటి ఉంటుందండి. మూడోది పెరుమాళ్ళకి దూరమయ్యామనే విరహంతో, అయ్యో నిన్ను కాకపోతే నేను ఇంక ఈ లోకాన్ని చూడలేనని విరహ దౌర్బల్యతాలే దాని వల్ల చూడలేకపోవడం ఒకటి ఉంటుందండి. మొదలిలే పార్కమాటాడు, అసలే కళ్ళు విప్పి చూడలేకుండా ఉంది. పాతాళాగిల్, ఒకవేళ కళ్ళు తెరిస్తే మత్తోరిడమం పారాళింగిరాడు, ఇంకోవైపు చూడటం లేదు. ఆ తులై విలిమంగళం, ఆ పెరుమాళ్ళు, ఆ నేత్రాలు, ఆ చిరునవ్వు అటే అలా చూస్తుంది. అసలు ఇంకో దిక్కు ఉందన్న మాట కూడా మర్చిపోయింది. ఆళ్వారు నాయకి అని చెప్తున్నారు. ఎన్ని సౌందర్యాలు చూడాలండి ఇక్కడ? ఊరిని చూడాలి, ఊర్లో పెరుమాళ్ళని చూడాలి, పెరుమాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న చెరుకు తోటలను చూడాలి, చెరుకు తోటలను మించిన ఎర్రధాన్యపు పంటలను చూడాలి, ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి తటాకాలు చూడాలి, తటాకాల్లో ఉండేటువంటి పద్మాలను చూడాలి, ఆ పక్కన ఉన్న తామ్రపర్ణి నదీ తీరాన్ని చూడాలి. ఎన్ని చూస్తే ఈ కళ్ళకి శక్తి. 2 కళ్ళు చాలు అని ఒక ప్రయోగం చూడండి. మనకి నిజంగానే బోళ్ళు చూడాలి, ఈ కంటికి అంత శక్తి సరిపోదు. ఎక్కడ చూస్తే కాస్తే చూడగలుగుతాం.
మొత్తం ఒక్కసారి మనం చూడలేము కదా అని. నోక్కుం పక్కమెల్లాం పార్త పార్త విడమెల్లాం పార్త పార్త విడమెల్లాం చూసిన చూసిన చోటల్లా తిరుపరినల్ నోక్కుం పక్కమెల్లాం ఎన్ను పాడువారు ముండు. అది ఆ తిరుపొరునల్ తామరపర్ణి నదిని చూసి 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 అని అర్థం చెప్పచ్చు. అది శ్రమహరం కాబట్టి. లేదు, ఎటు చూస్తే అటే అనే అర్థం కూడా. అంటే చెరుకు తోటల్ని చూసినా, వరి పంటల్ని చూసినా, నదీ ప్రవాహాలు చూసినా, తటాకాలు చూసినా, పద్మాలు చూసినా, సౌందర్యం చూసినా, ఇలా ఏది చూస్తే అక్కడే కన్ను లగ్నం అయిపోవడం. కరుం విద్యాది కరుంబం అత్తోడే కూడా ఇసల్లి వళ్ళరిగిర సెన్నెలం పోటీగా పెరుగుతున్నటువంటి ఎర్రధాన్యపు చెరుకింత పెరిగితే ఈ ఎర్రధాన్యం అంటుంటే నీకు నేను గొడుగు పడతానుండు అని పైకెడుతుంది. నువ్వు నాకంటే ఏంటి, నేను పెరుగుతానుండు అని ఈ చెరుకు ఇంకా దాని పైకెడుతుంటుంది. ఇలా పోటీలు పడి పెరుగుతూ ఉంటాయిటండి అక్కడ అన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి పోడు. ఇరెండొక్కం నిజల్సైగర సెంతామరయ్యం. మీ ఇద్దరైనా పోటీ పడేది, నాకు శక్తి లేదనుకున్నారా అని తామర పువ్వులు ఎంత కాడతోటి పైకి వచ్చేసి ఈ రెండింటికి గొడుగు పట్టేస్తున్నాయి. ఇది చాలా అందమైన భావన. మామూలుగా తామర పువ్వు అంత పైకి లేస్తుందండి, లేస్తుంది. పల్లెటూళ్ళల్లో చెరువుల్లో చూస్తే పైకి పెద్ద తామరగా గంభీరాంబ సముద్భూత సుమృష్టనాళ రవికర వికసిత అని చెప్పుకున్నామే, అంత అందంగా పైకి లేస్తుంది. వాయక్కం సమృద్ధమానమన్నది ఇట్టదెల్లాం శతశాఖ నామాగ పణైక్కుం ఎన్నొదల్. శతశాఖంగా విజృంభించిందంటే ఎటు చూసినా కొమ్మలే, అలాగ చక్కగా విజృంభించి ఉన్నటువంటిది. అంటే చెరువంతా తామర పూలే అన్నమాట. తను పొరునల్ ఇచ్చాది శ్రమకరమాన తెరుపొరునల్ వడగరయిలేయన ఐశ్వర్యత్తయుడయ్య తొలై వెళ్ళి మంగళం. తామ్రపర్ణి నదికి ఉత్తర దిక్కున ఉండడం వల్ల అదొక అందం అన్నమాట. ఆ దిక్కున అక్కడ ఉన్న ఆ తొలై వెళ్ళి మంగళాన్ని దర్శిస్తే నోక్కుమేల్ ముదలిలే నోక్క శక్తి అల్లల్. అసలు చూడడానికి ముందే శక్తి చాలనట్లుగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ వరంది పార్తాళాదిల్ అద్దెక్కయ్యం ఒక పార్తిరీళ్ళ. ఇది బాగుంది. అసలు ఓపిక లేకుండా ఉన్న ఆవిడ చూడడం మొదలెట్టిన తర్వాత అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఈ చూపుల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం అందరి మొహాలు చేసి, ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు, నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు, అందరికేసి ఇది చాలా సామాన్యమైనటువంటి దర్శనం. అలా కాకుండా ఇలా కళ్ళలో కళ్ళబెట్టి చూస్తూ ఉండిపోయారు అనుకోండి, ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి ఆ చూపు. ఎగబా ఏంటి ఇలా చూస్తున్నారు అని మనం చూపుని తప్పించుకోవలసి వస్తుంది. అంత తీవ్రంగా చూసేస్తోంది అండి. పెరుమాళ్ళు కూడా రెప్పలు ఇలా 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 అనేలాగా చూస్తుంది. బాబాయ్ అలా చూస్తామేమిటి ఆళ్వారి నాయకుడికి అని అనుకుంటున్నారేమో పెరుమాళ్ళు అన్నంతలా చూసేస్తోంది అన్నమాట. మణివண்ணన్ వైగల్ నాడరం కజగిరనాళ్ దొరం వాయి కొள்వాసకమం వాయాలే సొల్లగిర సొల్లవం. అది నోరు విప్పనే విప్పట్ల, విప్పిందా నోరారా ఆ నామాలు తప్ప రెండవది అనడం లేదు. మణివண்ணన్ నామమే వడివడిక్కు వాచకమానాత్తయ్యే సొల్లా నిన్నాళ్ళు. ఇది బాగుంది వ్యాఖ్యానం. ఏమిటి ఆయన పేరే చెప్తోంది అని రాసి పాడేచ్చండి, అలా రాయలేదు నంబిళ్ళయ్య గారు. వడివడిగకు ఆ అందమైన రూపానికి తగిన నామాలే చెప్తోంది. ఎందుకండి ఈ రూపానికి తగిన నామం అని విశేషణం వేశారు అంటే ఆ నైల్యం ఉందే, అది సముద్రంతో పోల్చాలా, మేఘంతో పోల్చాలా, నీలమణితో పోల్చాలా, ఎన్నిటితో పోల్చాలి? అందువల్ల ఆ నామాలే నోరు విప్పితే భగవన్నామం తప్ప రెండవది లేదు అన్నమాట. వడివడిగక్కు వాచకమాన అత్తయ్యే సొల్లా నిన్నాడు గుణ విషయమాదల్ విభూతి విషయమాదల్ల అండ్రిక్కే. ఏమండి ఈ గుణాలని వర్ణిస్తోందా, గుణ విభూతిని వర్ణిస్తోందా ఈవిడ? ఇప్పుడు అక్కడ దాకా లేదండి.
వడివ శివత్వ తోత్తమై తోత్తచ్చొల్లా నిన్నాడు. ఆ రూపాన్నే వర్ణిస్తాం. మూనాల దాకా ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇలా చూసిందంతే, ఆ కళ్ళు ఆకర్షించేసాయి అంతే. అబ్బా ఏమి కళ్ళు, తామర లాంటి కళ్ళు, ఎర్రనైనటువంటి కళ్ళు, వర్షాన్ని శైత్యాన్ని వర్షించే కళ్ళు అని ఓ వర్ణించడం. అంటే గుణాల దాకా వెళ్ళలేదు, విభూతి దాకా వెళ్ళలేదు, రూపం దగ్గరే ఆగిపోయింది ఆళ్వార్ నాయిక యొక్క దృష్టి. ఇవాళ నిలయ్యదు, నిలయ్యదు అంటే అంటే ఎక్కడండి ఈవిడ స్థితి ఏంటి, మీ పద్ధతి ఏంటి, మా పద్ధతి ఏంటి? ఉంగళదు స్వరూప జ్ఞానం, ఇవళదు రూప జ్ఞానం. ఇది బాగుంది. మీదేమో స్వరూప జ్ఞానము అంటే పెరుమాళ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పేది, ఈవళదు ఈవిడదేమో రూప జ్ఞానము. గుణాల దాకా ఎక్కడండి, రూపం చూస్తే చాలండి, అక్కడే నా మనస్సు లగ్నమైపోయింది. అబ్బబ్బబ్బా ఏమి రూపం, ఏమి ముఖం, ఏమి కళ్ళు, ఏమి చిరునవ్వు, అక్కడే తల్లడిల్లిపోతోంది అనేటువంటి అందమైన భావాన్ని ఈ 6వ పాసనంలో చెప్తున్నారు. నొక్కం పక్కం ఎల్లాం, చాలా అందమైనటువంటి చిన్న పాసురాలండి ఇవి. చూడడానికి మామూలుగా తాత్పర్యం చెప్పుకుంటే ఏమీ లేదు. మామూలుగా చెప్తే ఎంత మామూలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఏముందండి అక్కడ అన్నీ పెరుగుతున్నాయండి, తోటలు ఉన్నాయండి, నీళ్లు ఉన్నాయండి, దేవుడు ఉన్నాడండి, ఆయన్ని చూస్తోందండి, అంతే. మనకి తోచేది అంతవరకే. కానీ అందులో ప్రవేశించాక ఆళ్వార్ నాయకి ఎటు చూడాలో తెలియట్లేదే. ఆ తులైవిల్లి మంగళం వైపే చూడాలనిపిస్తోంది. ఎందుకని? అసలు ఆ తోటలేంటి, ఆ పెరగడం ఏంటి, ఆ చెరుకులేంటి, ఆ పైన ఎర్రధాన్యం యొక్క పంటలేంటి, ఈ రెండింటినీ కవర్ చేసేటువంటి ఆ పద్మాలు ఏంటి, వాటిని అందామంటే ఆ పక్కనున్న నదీ ప్రవాహం ఏమిటి, పొరునల్ తామ్రపర్ణి నది ఏమిటి, ఆ పక్కన ఉన్న ఈ తులైవిల్లి మంగళం అనే దివ్య దేశం ఏంటి అని ఆయన చూసేటప్పటికి ఆయన పేరు ఆయన పేరు ఆయన పేరు, ఆ నవ్వు, ఆ కళ్ళు, అసలు ఇంకా ప్రపంచమేమీ లేదు అనిపించేటువంటి దాన్ని. నొక్కుం పక్కమెల్లం கரும்பொடு சென்னல் ஒங்கு செந்தாமரை வாய்க்குந்தம் வர்ணல் படகரை வன்தொலை வெள்ளி மங்கலம் நோக்குமேல் அத்திசை அல்ல மறுநோக்கிலள் வைகள் நாடரும் வாயக்கள் வாசகமும் மணிவண்ணன் நாமமே இவள் அன்னை மேல். 7వ பாசனம். அன்னை மீர் அனுமாமையில் சிறுமான் இவள் நம்மை கைவலின்று என்ன வார்த்தையும் கேட்கிறாள் துளைவில்லி மங்கலம் என்னல்லால் முன்னம் நோற்று விதுகளோ முகில் வண்ணன் மாயங்களோ அவன் சின்னமும் திருநாமமும் இவள் వాయనగల్ తెరిందవే. భలే ఆవిడ చెప్పడం వల్ల, ఈవిడ నోట్లో పట్టడం వల్ల నామాలకు అందం వచ్చింది, ఈవిడ చెప్పడం వల్ల ఆయన చిహ్నాలకు కూడా అందం వచ్చింది. ఆళ్వార్ నాయకి పొగడ్డం వల్లే తులైవిల్లి మంగళం స్వామి అంత గొప్పపడయ్యాడు. చివరికి అది ఆ గొప్పతనం అంతా మూట కట్టి ఎవరికి ఇచ్చేశారు? పరాంకుశ నాయకుడికి ఇచ్చేశారు. ఈవిడ చెప్పడం వల్లే ఆ పేరుకి అంత అందం, ఈవిడ వర్ణించడం వల్లే ఆ పెరుమాళ్ళకి అంత అందం. ప్రతిపదార్థం చూడండి. అన్నయ్య మీరంటే పోతళ్ళులారా అని మామయిల్ సిరుమాన, మంచి అందమైన కాంతి కలిగిన నెమలిలాగా, చిన్న లేడిలాగా, రెండిటితో పోల్చారండి. నెమలిలాగా అని. అసలు ఆ నెమలి అందాలేంటండి, ఆ వైవర్ణ్యాలు ఏమిటండి, ఆ రంగు ఏమిటండి, ఆ శబ్దం ఏమిటండి, ఆ తల మీద ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి ఆ కింజలకాలు అవి ఏమిటండి, ఇంకా లేడి పిల్లని చూడండి, ఆ చూపులు ఏమిటండి, అటు ఇటు బెదిరిపోవడాలేంటండి. ఇవళ నమ్మై కైవలిందు తులైవిల్లి మంగళం ఎన్నల్లాల్. ఆవిడ ఒక్కటే మాట అంటోంది, తులైవిల్లి మంగళం. అసలు నోట్లోంచి ఇంకో మాట రమ్మన్నా రావట్లేదు. ఎన్నై వార్తయ్యం కేట్కురా, అసలు ఇంకా ఏ మాటలు ఏం చెప్పినా వినిపించుకోవట్లేదు. మొన్నం నోత్త వెదికలో, ఇది ఇప్పుడు భాగ్యం కాదండి, ఏ జన్మాంతరంలో చేసుకున్నటువంటి భాగ్యము. మొగిల్ వண்ணన్, మేఘం లాంటి కాంతి కలిగినటువంటి కృష్ణుని యొక్క మాయంగలో, ఇది పూర్వజన్మ వైభవమా
కృష్ణుడు చేసేటువంటి ఆశ్చర్య చేష్ట అవన్ సిన్నం తిరునామం తిరందు ఇవళ్వాయనగల్. ఆ స్వామి యొక్క నామము గాని ఆయన యొక్క గుర్తులు గాని ఈవిడ నోటిలో పలకడం వల్లే అంత అందంగా ఉన్నాయి. ఆయన పలకడం వల్ల తులైవిల్లి మంగళం అని ఈవిడ అనడం వల్ల ఆ ఊరి పేరుకి అంత అందం వచ్చిందండి. ఇది జన్మాంతరంలో చేసిన పుణ్యమా లేక నిర్హేతుకమైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క కటాక్షమా తెలియట్లేదు అని చెప్పి 7వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అన్నయ్య మీర్ అని మా మయిల్ సిరుమాన్ 2 చెప్పారు. మయిల్ సిరుమాన్, నెమలి 1, లేడి 1. இவள் நம்மை கைவலிந்து என்னை வார்த்தையும் கேட்கிறாள். துளைவில்லி மங்களம் ఎన్నల్లాల్ మున్నన్రోట్టు విదుకలో ముగిల్ వన్నన్ మాయంగలో. దీనికి కారణంట పూర్వపు జన్మ సౌభాగ్యమా, పెరుమాళ్ళ ఆశ్చర్యకర వైభవమా. சின்னமுன் தென்னாமமுன் இவள் வாயனகள் திறந்தவே தேவேசம் கோலநாகம் நதைதமன சம்பத்மநாபன் ரமேசன் కార్యం కృష్ణయం మేన చమిగమ శిరోయోగ భట్టార కవచన్ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశేంద్ర సింధుం జతేంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலை கோபன்னாதமன சேரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதர் குருகை பிறார் கம்பாமி திராதர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த மணியர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடெழுத்தற்கே அந்த மாதவன் பத்மநாபர் இவர்களால் திருவடியின்றைய தேவ பெருமாள் கை கண்டந்தன் மலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்கள் சேதந்தமே நமஸ்தேவராஜ சதுபிராம வாசனே ராமானுஜாரதாச சுதாய குணசாலனே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதரப்த கர்ம பிராப்ய कैंकर्यसालने श्रीशैलेशदया पात्रं दीपत्यादिग्नात्मयतीन्द्र करुणामूर्ति रम्य जामातरमुनवार திருவாய்மொழிப்பிள்ளை வாழ்வாழும் மனவாழமாமனவன்பாடியவன்பார் திருவாய்மொழிப்பிள்ளைமான் நற்போதேரும் மடியுரைக்கும் செயல் ஸ்ரீரங்கம் சிம்மகிரிதேசிகபால் சேவா பிராப்தாகிலம் திரவிடவேத ரகசியஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆஸ்ரிதபாகதேயம் கோபாலதேசிகமாம் శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఓళేవర్లమాంబగే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్యశేగతి శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవిదిత్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీ దాసం.